देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है। ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। जो आपकी ऐसा सुकून और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। सपनों की कश्ती बह जाए हम भी, लहरों सी है तू, डूबे हैं हम भी। बोले बिना सब कुछ कहे, मन ये बावरा ना सुने। होने से तेरे जिंदगी ख्वाब सा जहां ये लगे। मिले तुम, मिल गया जहां। मिले तुम, मिल गया जहां। बिखरी रातें ठहरे दिन, ये पल कहीं बीत ना जाए। बहके थोड़ा हम भी बह जाए हम भी। आंखों से कह भी दो ना तुम मुझसे जो
जाए, मन ये बावरा ना सुने, होने से तेरे जिंदगी ख्वाब सा जहां ये लगे। मिले तुम, मिल गया जहां, मिले तुम, मिल गया जहां, मिले तुम, मिल गया जहां, मिले तुम, मिल गया जहां। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू मुझसे यूं जुड़ जाएगा। गुम थी मेरी थोड़ी हंसी पर फिर तू मुझको यूं मिल ही गया। अब लग रहा है कुछ नया सा, जो तू यहाँ तो आसमां भी है झुका सा। अब तुझ में ही यूं थम गई है मेरी ये जिंदगी। तुझसे मिले तो लग रहा है कि मंजिल मिल गई। तेरा हो गया मेरा जहां भी, तू जो पास है तो कुछ गम नहीं। तेरा हो गया मेरा जहां भी, तू जो पास है तो कुछ गम नहीं। सच है मेरी ये खुश नसीबी के मुझ में यूं घुल सा गया। लगता नहीं अब डर किसी का, जो तू मुझको यूं सुलझा गया। अब लग रहा है कुछ नया सा, जो तू यहाँ तो आसमां भी है झुका सा। अब तुझ में ही यूं थम गई है मेरी ये जिंदगी। तुझसे मिले तो लग रहा है कि मंजिल मिल गई। तेरा हो गया मेरा जहां भी, तू जो पास है तो कुछ गम नहीं। तेरा हो गया मेरा जहां भी, तू जो पास है तो कुछ गम
সন্দীপ হলো স্যারার পেশেন্ট বেসিক্যালি হসপিটালে। ওর কি শরীর খারাপ হয়েছিল তখন গেছিলো দেখা করতে। তো স্যারার খুব পছন্দ হয়ে গেছে, আমরা জানি না কেন কি পছন্দ হয়েছে। তো তারপরে দেখা করেছে, মুভি দেখেছেন, তারপরে যা হয় হয়েছে, তারপর আবার বিয়ে করছে। আর দুজনে আর ভেরি সিমিলার, অর্গানাইজ আর এভরিথিং, হেলদি লাইফস্টাইল। তো অবভিয়াসলি ম্যাচ করে। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু জাজ কি বন্ড কতটা। যে এটা এইটুকু যে যদিও ডাকে আই উইল বি দেয়ার, তো সেইভাবে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। আই হ্যাভ নোন হিম ফর 23 ইয়ার্স নাও, 23 বছর আগে। তখন আমরা অনেকটাই ছোট, 10 বছর বয়স। নরেন্দ্রপুরে আমরা প্রথম ঢুকেছি, কিছুই করতে জানি না। হি অলওয়েজ ইউজ টু ক্রাই ফর হিজ মাম, আই অলওয়েজ ইউজ টু ক্রাই ফর মাই মাম। তো ওই কান্নায় আর কি আমরা একসাথে জুড়ে যেতাম। তারপর ভিজিটিং ডেতে মানে যখন মা বাবা দেখা করতে আসতো এভরি 2 উইকস, তখন আমরা সব পাশাপাশি বসতাম। ও কাকিমার কাছে কাঁদছে, আমি আমার মায়ের কাছে কাঁদছি। মানে তখন ছোটবেলাটা একসাথে আর কি বড় হয়ে ওঠা। তো যখন স্যারা ওয়াজ মিটিং সন্দীপ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, দেন সন্দীপ ওয়াজ লাইক, ইউ নো, আই হ্যাভ দিস গার্ল ইন মাইন্ড, আই এম নট শিওর ওয়েদার আমার পেরেন্টস, আমার মা বাবা ওরা এগ্রি করবে কিনা, কারণ কি দে আর ভেরি ট্র্যাডিশনাল। আর এরকম আর স্যারা আই ডোন্ট নো, মানে আমি তো ওকে বলেই দিয়েছি যে ইটস মেবি ইট ওয়ন্ট বি পসিবল, বাট স্যারা বলেছে ইভেন ইফ ইটস পসিবল আই উইল ওয়েট ফর ইউ। এইটা শুনে তখন আমার এমন মনে হয় ভাই তাহলে এই শি ইজ দ্য ওয়ান। কারণ কি একটা মেয়ে বলছে যে আমি তোমার জন্য ওয়েট করে যাবো যতদিন না ইট কনভার্টস টু আ ইয়েস, এটা আজকালকার দিনে খুব একটা দেখা যায় না, স্পেশালি মোর সো বিকজ শি ইজ ফ্রম দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড। ওটা আরোই ইজ ভেরি ইউনিক ফর হার টু সে সো। তো তখন আমি ওকে চিনতাম না, বাট আই অলওয়েজ felt that she's a very very warm, humble, you know, compassionate lady. আর তারপর দেখা হয়তো বুঝতে পারলামই at the same time. This is a very cliche term made for each other, but they truly embody the statement that they are made for each other. Like I have a certain liking towards people যারা ইনস্টাগ্রামে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে they don't show off their love much, because love is something which has to be felt inside. And of course ইনস্টাগ্রামে পোস্ট তো হবেই, বাট কি খাচ্ছি, কি ঘুমাচ্ছি, কাল কোথায় যাচ্ছি, এভরিথিং does not need to be there in the social media. So they are very much like that. Their love is it's a very inside thing. It is only between them, and I feel it will be there for the next eternity of a lifetime. মানে বেশ বোঝাপড়াটা আছে, বোঝা যায়। I hope Sarah that you have the patience to tolerate him, because I could not tolerate him beyond a certain limit. আমার মনে আছে in class 12 he slapped me in this open in public in the streets. তারপর obviously I was annoying him to a certain extent, but he slapped me, and then 2 সপ্তাহ we did not speak to each other. আমাদের বন্ধু সার্কেল was very confused যে কার সাইড নেব, নীলাঞ্জনের সাইড নেব না সন্দীপের সাইড নেব। And then for 2 weeks it was very awkward. So what I liked the most about Sandeep is ওই বয়সে when he kept aside his ego and said sorry to me very publicly in front of everybody. মানে তখন অত বুঝিনি, যত বড় হয়েছি তত বুঝতে পেরেছি it takes something to say sorry in front of everybody. So that's why he is a genuine friend of mine. Our message to Sarah is I hope you can tolerate him for the next 60, 70, 80 years. Make him a better human being. It's not that he's not. You can make him better. They met when he was studying at KU, and they bonded over all the old Shah Rukh Khan movies from the early 2000s, especially Kal Ho Na Ho. That has been a favorite of me and my sisters. Definitely like top 10 movies. So they kind of like got a conversation about Bollywood. And it kind of went from there. He was recommending ones and watching back and forth, and that's how their friendship started. I think that they are really good for each other. My whole family is very glad to have him in our family. Like when they first got together, obviously we're all really close. So like you're a little bit tentative about a new person in the mix, but like over time he's gotten really close to all of us, my siblings and my niece and nephews. We all love him, and he's definitely a very good match. We're all very happy to have him. I think that they kind of balance each other out well. Like we've talked about it, like my sister is very much a morning person, so as soon as they get up she'll start talking. Sandeep is not so much that way, so they have a few like opposite qualities that kind of
help them mix, but then they share a lot of things in common as well, like the love for food and traveling and all that. Definitely, he's very caring as well, and he's a very fun person. Like anytime he's around, we're all like laughing and listening to his stories and everything. So I think they work out very well. No, I'm very excited and very happy for her, for sure. I'm definitely glad that I was able to come and be a part of it as well. So we're all very happy. It was really fun for me. She's like always been very interested in Indian culture, even when she was younger. So I was probably only about 5 or 6. She used to make saris and everything as well. So like getting kind of with that history, and she's the one that introduced me to Bollywood movies also. Like she kind of came full circle, and so it was really fun to like get to see her wear all of it, the mehendi and the nose ring and all of that. Like it's very exciting to see it like finally be a reality. I'm definitely glad to have him in the family, and I hope that they have like the happiest, best marriage, and don't forget to come visit us. যদি বলো এনে দেব আমি ওই চাঁদের জোছনা, পায়ে তোমার পা মেলাবো, না বলে কখনো হারাবো না। নেই মনে কেউই নেই তুমি ছাড়া, হায় ও গো পরিণীতা, সব বেনারসিতেই তোমাকে মানায় ও গো পরিণীতা। এই মনে কেউই নেই তুমি ছাড়া, হায় ও গো পরিণীতা, সব বেনারসিতেই তোমাকে মানায় ও গো পরিণীতা। নাও আমাকে রাঙাও সিঁদুরে তোমার আছি আমি রাজি, তাই ইশারা পাঠাই হেসে বারে বার উপহারে আজি। নাও আমাকে রাঙাও সিঁদুরে তোমার আছি আমি রাজি, তাই ইশারা পাঠাই হেসে বারে বার উপহারে আজি। কোন সাজে এসো সেজে সামনে আমার সঙ্গোপনে, ওঠে সানাই শঙ্খ বেজে গধূলি গধূলি এ লগনে। নেই মনে কেউই নেই তুমি ছাড়া, হায় ও গো পরিণীতা, সব বেনারসিতেই তোমাকে মানায় ও গো পরিণীতা। এই মনে কেউই নেই তুমি ছাড়া, হায় ও গো পরিণীতা, সব বেনারসিতেই তোমাকে মানায় ও গো পরিণীতা। শাঁখ বাজে সানাই বাজে আলতা মাখা পায়, পালকিতে ওই কন্যা দেখো শ্বশুর বাড়ি যায়। শাঁখ বাজে
বাজে সানাই বাজে আলতা মাখা পায়, পালকিতে ওই কন্যা দেখো শ্বশুর বাড়ি যায়। জুড়িতে কাকনে তার ঋণী ঝিনি সুর, বাপেরও উঠোন ছেড়ে যাবে কন্যা দূর। ভিনদেশি রাজা সে এক 13 নদীর পাড়ে, নিয়ে যাবে পঙ্খী রাজে যতনে হাত ধরে। ছাতনা তলায় দুটি মন মিলে মিশে যায়, লাজে রাঙা কন্যা আমার শ্বশুর বাড়ি যায়। ছাতনা তলায় দুটি মন মিলে মিশে যায়, লাজে রাঙা কন্যা আমার শ্বশুর বাড়ি যায়। তার ঘুমটা টানা মুখ, তার দুরু দুরু বুক, তার কাজল কালো চোখের ভাষা এমনই লাজুক। তার নোলক পরা নাক, থাক সিঁদুর মেখে থাক, আজ শুভ দৃষ্টির সময় দুটি হৃদয় চুরি যাক। খুশির হাওয়াতে মেশে আলোরই রোশনাই, কোণের সাজে চাঁদের জ্যোৎস্না দেখে যাই। ছাতনা তলায় দুটি মন মিলে মিশে যায়, লাজে রাঙা কন্যা আমার শ্বশুর বাড়ি যায়। ছাতনা তলায় দুটি মন মিলে মিশে যায়, লাজে রাঙা কন্যা আমার শ্বশুর বাড়ি যায়। ঘর হয়ে যাও রয়ে যাই আমিও, ঝড় এলে হাত ধরে সামলে নিও। ওই আঁচলে বাধা পড়তে রাজি, চায় যদি মন জানিও। রটে গেছে খবর এই বাতাসে, জুটে প্রজাপতি মনের ঘাসে। পাবে তুমি আমায় ছায়ার মতো, গোটা 7 জন্মই তোমার পাশে। আছো তুমি লেখা জানি ভাগ্যে আমারই, থাকবে আজন্ম যে ভালোবাসা জারি। থাকবে আজন্ম যে ভালোবাসা জারি। আছো তুমি লেখা জানি ভাগ্যে আমারই, হবে শুভ দৃষ্টি বারে বারে, বাস্তবে আর স্বপ্নের ঝিল পাড়ে। আলতা পায়ের ছাপ পড়লেই তোমার ফোটে আদরের ফুল এই সংসারে। আমাদের
স্টোরিটা খুবই মানে কাইন্ড অফ মুভি টাইপ বলা যেতে পারে, বিকজ আমাদের দেখা আর আমাদের ক্রসিং অফ দ্য ওয়েজ ওয়াজ ভেরি লাইক অলমোস্ট কোয়াইট লাইক আ মুভি। বিকজ আমি যখন প্রথম আমেরিকাতে যাই, যে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি, মাস্টার্স করি, সেই ইউনিভার্সিটির যে হসপিটালটা ছিল সেখানে ও প্র্যাকটিস করছিল। তো ওই ইউনিভার্সিটির হসপিটালে যখন আমি প্রথম দিন গেছিলাম, সেখানে একটা ফর্ম ফিল আপ করার ছিল। ওই ফর্মের মধ্যে আমাদের নামের প্রোনাউন্সিয়েশন লিখতে বলা হয়েছিল, যে আমাদের নাম তার কিভাবে সেটাকে প্রোনাউন্স করতে হবে। এইটা মানে অনেক জায়গায় আমরা ফর্ম ফিল আপ করেছিলাম গিয়ে, তো আর কোনো জায়গায় এই ব্যাপারটা ছিল না। তো আমি তখন ওই আইডিয়াটা দেখে ভেবেছিলাম যে বাহ, যে এটা ভেবেছে খুব স্মার্টলি ভেবেছে, বিকজ এইটা তো কেউই আমাদের নাম ঠিক করে প্রোনাউন্স করছে না, অ্যাটলিস্ট দিস ওয়ে পিপল উইল নো হাউ টু প্রোনাউন্স আওয়ার নেম। And later on I found out that it was her idea, so we crossed our paths. We had thought about each other again. After a few months or something, I again visited the hospital and I asked her for some permission to, it was my birthday party and I was taking some medicine on that day, so I wanted to drink because it's my birthday and all, and she was saying no, you cannot drink and all. And I was very annoyed with her. She was quite young among all the hospital nurses and doctors and all, and I thought she is an intern or something and doesn't know anything, because immediately after that ডাক্তার এসে বললো হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি খেতে পারো, কোনো চাপ নেই। তো আমি বাড়িতে গিয়ে আমার রুমমেটদেরকে গল্পও বলেছি যে এই একটা হসপিটালে ছিল, সে কিছুই জানে না, একদম ইয়াং among all the people and also এরকমভাবে we had like crossed each other, and she also went and told the other people like খুবই অ্যানোয়িং একটা পেশেন্ট, বারবার আমি না বলে যাচ্ছি, তারপরেও বলে রিকোয়েস্ট করছে টু ড্রিঙ্ক অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ। সো এইভাবেই আমাদের পাথ ক্রস করে। অ্যান্ড দেন ফাইনালি লাস্ট ডে আমি একবার মানে অন সেমিস্টার এন্ডের সময় আমি আবার গেছিলাম, যখন we were talking and she was attending me, and I learned that she is a big Bollywood fan. She has watched Kal Ho Na Ho, all the Shah Rukh Khan K movies and all, everything like 2-3 times and all. খুব বলে। সো আই দেন সাজেস্টেড কি এই কাল হো না হো এসবের বাইরেও মুভিজ আছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ রং দে বসন্ত ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট। সো দ্যাট পাই, তো ও ওই সময় কোথাও রং দে বসন্তি খুঁজে পায়নি। ইটস লাইক কাইন্ড অফ আ ডেস্টিনি। এখন যদি আমরা কোথাও রং দে বসন্তি খুঁজি, ইটস দেয়ার এভরিওয়্যার, ইউটিউব অর নেটফ্লিক্স। অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট ইট ওয়াজ নট ইভেন দেয়ার ইন ইউটিউব টু পে অ্যান্ড ওয়াচ। সো সি এগেন রিচড আউট, মানে পরে যখন আমি আবার অনেকদিন বাদে গেছিলাম, সি রিমেম্বার্ড দ্যাট অ্যান্ড সি রিচড আউট টু মি and said that where can I find that movie, because it's not there anywhere. So I asked a friend from India to download it in torrent and send it over to me in a like somewhere and upload korte, and then I downloaded it, gave her in a thumb drive, and she then watched it. And that's how our conversation started, because she had to meet me outside and all. And I can act a note that in America it's quite a strict rule that you cannot share your personal details to your patient or anyone, and and ও যেভাবে নিয়ম মেনে চলে, ও even she is the one kind of person who reads terms and conditions of every software agreement or lease or anything, যেটা কেউ পড়ে না। She is very strict, like law abiding citizen kind of like that. So it was very unreal that she shared her personal details with me only, even if it is just her personal email. So আমরা বাইরে মিট করি, then we started like talking about movies and all, and that's how Since that meeting, we have not stopped talking. we have not stopped. That's maybe our biggest MSP, that we have been like friends, dating, everything all together. We are like 8-9 years now, and 8 years, right? 7, 8, yeah. 7, 8, and we still haven't stopped talking. Like no matter what, even if we go out on a date and all, we still talk. Just get late talking on a normal night instead of Yeah. sleeping. We just keep talking. Exactly. So that's how our story started. It was like friendship turned into this whole big day today we had. We are both big foodies. Yes, we are both big foodies. We both love to travel. That's, I think, we are kind of two opposites people, yet have an intersect of lot of common thoughts. Like she's a book reader. I am not much of. I'm more of a gamer or a like outdoor sports person and all. But we both love to eat. We have amid interest in eating and everything. We love to travel. So that's a big like an intersection of us. Like we both love that.
We have the same ones, which are we both maybe physical touch and quality time both. So like our Friday night tradition is like after a long week of work and all that stuff. We like not every Friday, but a lot of time we like to order some really nice takeout, find a really nice movie, you know, some nice drink or something, and just have that Friday night, have that time together, have you know on the couch with movie and good food. It's like we're good Yeah, to go. that's our date night, like kind of every week. It's like just sit on the couch, order out, and watch a movie and make a cocktail or something. That's all, Yes. like nothing. And like We have we Saturday, look- Sunday to go out and go meet out people, do things, but that's like our time yeah, after the week that we spend together. exactly. We definitely try not to change that. Every Friday, we try to have this small date night between us. She gets mad at things that makes me feel like how much she loves me. So this annoys her because when she gets mad, I start smiling because I know she is mad for some sweet reasons that. So if I am like drinking with my friends and don't text her while coming back home, she is worried that I'm drunk driving or something like that. তো ওইগুলোতেও খুব রেগে যায়, তো তখন আমার খুব ভালো লাগে যে আমার ওপর রাখছে because she cares for me and all. Then I start smiling, তো আরো রেগে যায় যে you are not taking me seriously or something like that. Exactly. But yes, I will understand easily. I do not have to put any effort to understand what if she is mad or not because it's all in her face. Everything is on her face. I feel for me, or I realize what is love for me is only after meeting her, is having fun in doing everyday chores. Like it's not about date nights, it's not about having romantic moments and all. It's having a person with whom you enjoy doing, even going to groceries, making coffee in the morning, I don't know, just rolling out of your bed. ছোট ছোট জিনিস সারা দিনে যেগুলোতে we have fun, like we make fun out of everything. And I think that's only one person in the whole world I would enjoy going and buying tomatoes and potatoes and all these things. Only one person I would love going out for coffee or nothing. Like even if we are sitting in the same room and doing nothing, we love each other's company. And that's very important, that I feel that the comfort of being with somebody without worrying about how that other person will think about me, judge or anything, like doing smallest of things with each other is fun. There's to kind of follow on that love with him is something I never felt before, but it's that feeling of home no matter where you are. If I'm in Kansas, Texas, I'm here, I'm in a hotel room on a road trip, like it doesn't matter where I am, like as long as he's there, I realize that that's like my home. And I feel the most like myself with him than even my parents, my brothers and sisters, my friends, even old friends, new friends, anyone. Like they're still like, they have some part of me, they see some part of me, but he's the only one who sees like 365 side of me. So that feels a lot like love to me. I have this thing like which is very common in that people start taking each other for granted when you are married for super long, and you lose romance and take responsibility as your major part of your life. Like ছেলে বাচ্চা মানে তাদের পড়াশোনা, তাদের কলেজ, এগুলোকে লোকেরা বিশাল ইম্পর্টেন্স দিতে থাকে দেন এক দুজনকে ছেড়ে। সেটা খুবই কমন। ইভেন আমার পেরেন্টস, আমি সারা জীবন দেখেছি যে শুধু আমাদের জন্য ভেবেছে দেন অ্যাবাউট ইচ আদার। মাই ideal life would be that family is important, kids are important, their education, their everything is important, but I do not want to lose the romance that I have with her right now, even after 50 years. It doesn't have to be this shiny and glittery, but at least at one point we have some love and romance for each other, not like our whole life is just dedicated to the kids. That's something I wish we have even after 50 years of age. Keep that simple excitement that we have Exactly. to go for Yes. grocery and coffee and just spend that time together. Exactly, like what ekhoni jeta bollam, even that Friday night we don't do anything, but that small thing we do, we love that. And or going out getting groceries, setao je bhalo lage, oi byapar gulo jeno even after 50 years we have for each other, instead of just living the life for the kids. That's hopefully if we can have that, then Yes. yes.
চোখের আকাশ জুড়ে তোমায় রেখে দিলাম, আমার চোখের আকাশ জুড়ে তোমায় রেখে দিলাম। কথা ছিল যত গোধূলির মতো কোণে দেখা আলোয় তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম, আরো কিছু যদি বেপরোয়া নদী হারানোর আমার মনের উঠোন জুড়ে তোমায় লিখে দিলাম। আজ থেকে আমি তোমার ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নিলাম, বলে দিয়েছি। রেখে দিলাম। All the best, stay blessed, live happily. অনেক আশীর্বাদ, ভালো থেকো। হিসেবি বাঁধনে রাখবো বাজি, তুমি বোঝনি প্রেম তবে খোলা চুলে, জোনাকির গল্প কি শুনবে আজি, কথা ছিল যত গোধূলির মতো কোণে দেখা আলোয় তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম, আরো কিছু যদি বেপরোয়া নদী হারানোর আগেই এভাবে খুঁজে পেতাম, রেখে দিতাম। আমার মনের উঠোন জুড়ে তোমায় লিখে দিলাম, আমার চোখের আকাশ জুড়ে তোমায় রেখে দিলাম। ওর জন্য আমি বকা খেয়েছি ছোটবেলায়, একদম যখন ছোট্ট ছিল, একদম জন্মের পরেই মা আমাকে ঘরে বসিয়ে রেখে যেত যে চান করতে যাচ্ছি তুই ওকে দেখে রাখবি, ছোট্ট একদম সবে হয়েছে। ও নিজেই নিজের ফার্ট করতো আর কাঁদতো, ব্যাস। আমি বিনা কারণে বসে বসে টিভি দেখছি, মা এসে আমাকে ছেড়ে দিল। একদিন হয়েছে এরকম, মাও সামনে ছিল, একইভাবে কেঁদেছে, ব্যাস। মা তখন আমি বললাম বলো বলো এবার বলো ভাই, আমি ভাইকে ধরেছি এখন। সেদিন বোঝা গেল যে নিজের হইতেই নিজে ভয় পায় আওয়াজে। আমাকে বাঘের মতন ভয় পেত আর কি, মা বাবার থেকে বেশি আমি ওর জন্য ডেঞ্জারাস ছিলাম। সবকিছু শেয়ার আমার সঙ্গে, মানে কোনো কিছু এমন নেই বাদ নেই, মানে যখন আর বাকি খুলে কিভাবে বলবো আর কি দিদি হিসাবে, মানে ভাই যখন বড় হলো আর কি, বড় সেটাও আমার সঙ্গেই সব শেয়ার করেছে। এর বেশি খুলে আমি আর বলতে পারছি না, রিয়েলি সরি। 5 বছর পর জেনেছি, মানে আমরা রীতিমতন ওর বিয়ের জন্য চিন্তিত হয়ে গেছিলাম, বিয়ে করছে না কেন। মা বলছিল যে তুই ওই ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে খবর দে, ওর জন্য মেয়ে খোঁজ। তখন ও আসলো, এসে আমাদের বাড়িতে, ও আসলে পরে আমার বাড়িতে আসবেই ডিনার করতে, মানে রাত্রিবেলা আমার বাড়িতে থাকবে, সকালে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ করে তারপরে বাড়ি যায়। তো সেই রকমই এসছিল, আমাকে রাত্রিবেলা খেতে বসে বলছে যে দিদিয়া তোকে একটা কথা বলবো। আমি বলছি হ্যাঁ বল। আমরা ধরেছিলাম কি রে তুই বিয়ে করবি বল, আমি ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে তোর জন্য ওই দেবো। তো তখনও চুপ করে বলছে না আমি বিয়ে থাকা করবো না, ছাড় তো আমি বিয়ে করবো না। আলাম না তোকে তো করতেই হবে, মা বলছে, বাবার শরীর ভালো না, বাবাও চাইছে যে তুই আগে বিয়ে করে নে, বাবা তোর বিয়ে দেখে যেতে চায়। তারপরে ও বসে বললো যে এরকম আমি একজনকে ভালোবাসি। তখনই সারার কথা প্রথম জানতে পারলাম। আলাম শয়তান ছেলে, তুই আগে বলিসনি তো? হ্যাঁ আমাকেও বলিসনি, তখনই ফার্স্ট জানতে পারলাম। তারপরে আমি মাকে বললাম তোকেই মাকে বোঝাতে হবে, তোকেই মাকে সবকিছু বলতে হবে। তারপরে আমি মাকে বললাম, ও এসেছিল বেসিক্যালি এর পরে মাকে নিয়ে যাবে সারাকে দেখানোর জন্য, মাকে বলতে পারছে না, অটোমেটিক্যালি আমাকেই পেয়েছিল। মার সামনে
ওই করা হালাল করার জন্য বকরি। তো ওই আমি জানতে পেরেছি তখন, তাড়াতাড়ি একটা বেবি নেই এবার, একটা আবার পিসি হই আমি, আবার পিসি হই মুখের ভাত খাবো। এখনই নেবে না জানি, এখন 1-2 বছর তো ওরা এনজয় করবে লাইফটা। আমার ভাই জন্য যেরকম আছে সেরকমই থাকে, আর নো ডাউট সারাও কোনো রকম চেঞ্জ হবে না। বাচ্চা আছে দুজনেই বাচ্চার মতনই যেন থাকে, না পট করে বড় না হয়ে যায়। একেবারেই মানে কি বলবো, একটা মানে কাদার কাদার দলা ছিল, যেখানে আমি বসিয়ে রাখতাম সে সেখানেই বসে থাকতো। একদিনও সে একটা চড়ও আমার কাছে খায়নি, একদম 1 মাস বয়স থেকে শুরু করে এত বড় হলো, আজকে 30 বছর বয়স হলো, কোনোদিন আমার কাছে একটা চড়ও খায়নি। ও এমন কোনো কাজই করেনি যে আমি ওর গায়ে হাত তুলবো। যখন যেটা বলতাম তখন সেইভাবে সেই কাজ করতো, সেইভাবে চলতো, কোনো রকম আমার কথার একেবারেই অবাধ্যতা করেনি। যেমনি তার দিদির প্রতি ডিউটি, তেমনি তার দিদির ছেলে মেয়ের প্রতি ডিউটি, তেমনি জামাইবাবু, তেমনি মা বাবা। মা বাবা ছাড়া সে কিচ্ছু জানে না, কিচ্ছু না। কিন্তু যখন রাগ হয় তখন আবার আমার উপর চোখ, আর কারোর উপরে রাগ হবে না, শুধু আমি তখন একদম চুপ, একটা কথাও বলি না। মাথা ঠান্ডা হয়ে গেল, সব ভুলে গেল। কোনো রকম ভাবে কোনো কিছু কোনো দিন কোনো ভাবে আমাকে আঘাত দেয়নি, আমাকে কষ্ট দেয়নি, না আমাকে না ওর বাবাকে। আমি তো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এরকম সবার ঘরে ঘরে যেন এরকম ছেলে দেয় প্রতিটি মাকে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে না 3 মাস পর একটা বিদ্যার্থী ব্রত হয়, বুঝতে পেরেছো তো? ওখানে একটা বিদ্যার্থী ব্রত হয়, মানে বাচ্চাদেরকে ওরা গ্রহণ করে, একটা এমন পুজো করে, পূজা পাঠ করে, যজ্ঞ করে ওরা হচ্ছে তুমি এই স্কুলের বিদ্যার্থী হলে, আজ থেকে তুমি এই স্কুলে বিদ্যার্থী হলে। তো বিদ্যার্থী ব্রত দিন আমরা সব গার্জিয়ানরা যায়, ক্লাস 5 এর এই জিনিসটা হয়। যখন বাচ্চারা ক্লাস 5 এ পড়ে তখন এই বিদ্যার্থী ব্রতটা হয়। তখন বসে আছি আমরা সব গার্জিয়ানরা বসে আছি, ওরা পেয়ার করছে হলে, মানে পেয়ার হলে বসে, বিশাল বড় হলে বসে করছে। আর আমি দেখছি যে আমার ছেলে খালি পিছন ঘুরে ঘুরে দেখছে, পিছন দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তা আমার কি ব্যাপার, এরকম তাকাচ্ছে কেন? তখন ওর বাবাকে আমি বললাম চলো আমরা চলে যাই। ও কিন্তু খুব পিছন দিকে তাকিয়ে দেখছে, ও তাহলে আজকে বোধহয় খুব কান্নাকাটি করবে, আমি সহ্য করতে পারবো না, চলো আমরা চলে যাই। তখন ওর বাবা বলছে না না দেখো না, ও না না তোমার যত কথা, ও কিচ্ছু করবে না, ও ওই এখানেই কোনো রকম ভাবে কোনো কিছুই করবে না, ও চুপচাপই থাকবে, তুমি এখানে বসো। তারপরে আমার কিন্তু কাকু বলার পরেও আমার সন্দেহ হচ্ছে কিছু একটা তো করবেও। তারপরে পেয়ারটা শেষ হয়ে গেল, সবকিছু শেষ হয়ে গেল, দৌড়িয়ে ওখানে হলের থেকে সিঁড়ি আছে, 2-3টে সিঁড়ি আছে, হল থেকে বেরিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে নেমে এসে ওর ধুতি, ওর হাতে পেয়ার বই সব ছিল, ছুঁড়ে ফেলে দিল। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর তো কি কান্না, কিছুতেই সে ওখানে থাকবে না। আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো, আমি এখানে থাকবো না, আমি এখানে থাকবো না, একদম দৌড়িয়ে গেটের সামনের দিকে চলে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? তারপরে আমি তো কিছুতেই ওকে কন্ট্রোল করতে পারছি না, কি করব, কিভাবে ওকে রাখবো। ও মানে ছোট থেকে না খুব মানে বোঝার ওর ক্ষমতাটা ছিল, খুব বুদ্ধি ছিল ওর। তারপরে আমি ভাবলাম যে ওকে কি বললে ও শান্ত হবে। তারপরে আমি ভাবলাম যে দাঁড়াও একটা এই কথাটা বলে দেখি তো শান্ত হয় কিনা। তারপরে ওকে আমি বললাম বাবা শোনা, তুমি যে এখন আমার সঙ্গে যেতে চাচ্ছ, আমি কোথার থেকে তোমাকে নেব? অফিস রুম তো বন্ধ, কে তোমাকে পারমিশন দেবে নিয়ে যাওয়ার? মহারাজের তো কেউ নেই, অফিস বন্ধ করে চলে গেছে। তারপরে তখন এই কথাটা বলার পরে কিছুক্ষণ চুপ থাকলো। চুপ থাকার পরে তখন আমি তোমার কাকুকে ইশারা করে বললাম যে ওকে দিয়ে আসো, শিগগির দিয়ে আসো, ওকে দিয়ে আসো, বিশ্বনাথদার হাতে ওকে দিয়ে আসো। আর কাকু বিশ্বনাথদার হাতে নিয়ে গিয়ে উপরে দোতলায় গিয়ে কোলে করে নিয়ে দোতলায় গিয়ে তুলে দিয়ে আসলো। আর আমি এইদিকে ছুট একদম, যাতে ও আমাকে না দেখতে পারে, দৌড়াতে দৌড়াতে মেন গেটে চলে আসলাম। তারপরে কি হলো বলো তো, বিশ্বনাথদার কাছে যাওয়ার পরে একদম বিছানায় গিয়ে উল্টিয়ে শুয়ে পড়লো, উল্টিয়ে শুয়ে পড়েছে। বিশ্বনাথের সঙ্গে কথা বলবে না, কারোর সঙ্গে কথা বলবে না। তারপরে রাতে বিশ্বনাথ সন্ধ্যা, ওদের তো মানে তাড়াতাড়ি ডিনারটা হয়,
ডাকতে এসে বিশ্বনাথ দা, সেই কিছুতেই যাবে না ডিনার করতে। না আমি যাব না, আমি খাবো না, আমি কালকে চলে যাব, আমার মা আসবে নিতে, আমি কালকে চলে যাব। বলে ঠিক আছে তুই চলে যাস, তুই আগে চল খেয়ে নে, তুই যে এখানে পেয়েছিস জানিস তোর কত ভাগ্য ভালো, এখানে ভাগ্যবান ছেলেরা এখানে চান্স পায়, তার মধ্যে তুই একজন। বিশ্বনাথ দা মানে মহারাজ, ওদের মানে মানে ওয়ার্ড যেটা, যেই ওয়ার্ডে ওরা ছিল 5C, সেই ওয়ার্ডের মহারাজ। তাহলে জানিস কত ভাগ্য করে এখানে পাওয়া যায়, আর তুই বলছিস চলে যাবি। আচ্ছা ঠিক আছে তুই কালকে যখন চলে যাবি, এখন চল খেতে। তারপরে আমি তো জানি ও তো কিছুতেই ছাড়বে না। তারপরে আমি আর 7 দিনের মধ্যে সব ভুলে যাবে, 15 দিনের মধ্যে ভুলে যাবে। তারপরে গেলাম 15 দিন পর, আমি তখন বাপরে কি করবে আজকে জানি না আমি। তারপরে দেখি কিচ্ছু বলছে না। এই 15 দিনে মানে এসে গেছে, মহারাজা সব বুঝিয়েছে, ম্যাচুরিটিটা এসে গেছে, না আমি এখানেই থাকবো, এখানে পড়াশোনা করব, কোনো কান্নাকাটি না, কোনো কিছু না। তারপরের সপ্তাহে আবার কান্না, আমি এখানে থাকবো না, আমার এখানে ভালো লাগে না, সন্ধ্যা হলেই তোমার কথা মনে পড়ে, সন্ধ্যা হলে পর সব গাছ টাছগুলো কিরকম অন্ধকার লাগে মা, তোমার কথা আমার মনে পড়ে, আমি তোমাকে ছাড়া থাকবো না। বড় হলো, মানুষ হলো, মানুষের মতো মানুষ হলো, বুদ্ধি শুদ্ধি একদম অন্যরকম হলো। এইটাই ভগবানের কাছে ঠাকুরের আশীর্বাদ, আর কিচ্ছু চাই না। ওরা ভালো থাকুক, ওরা সুখে থাকুক, ওরা সারা জীবন শান্তিতে হাসি খুশিতে যেন জীবন কাটায়, এইটুকুই প্রার্থনা করি ঠাকুরের কাছে। আচ্ছা 2022-এ আমাকে নিতে আসলো, বাবাকেও দেখবে, শরীর স্বাস্থ্য সব দেখে আমাকে নিয়ে যাবে। তারপরে আমি তো সব রেডি ফেডি করে সব রেডি হলাম, বাড়িতে গেলাম, এয়ারপোর্টে গেলাম, তখনও কিছু বলছে না। অর্ধেক ফ্লাইটে উঠে অর্ধেক আমেরিকা পৌঁছে গেলাম, তখনও কিছু বলছে না। জানলাম যে কি ব্যাপার, ও এরকম চুপচাপ কেন। তারপরে আমাকে বলছে মা তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো। না আমাকে জিনিস দেখাবো, কি দেখাবে বাবা বলো না। বলে না না তুমি চলো না, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো। হ্যাঁ কি জিনিস দেখাবে, আমাকে এখান থেকে বলা যায় না, এখান থেকে বলা যায় না কি জিনিস দেখাবে। আর বলে না না এখান থেকে বলা যায় না। তারপরে আমাকে বলছে যে মা আমি একজনকে ভালোবাসি, আর তুমি যদি বলো তবেই আমি তাকে বিয়ে করব, তা নাহলে কিন্তু বিয়ে করবো না, তুমি আগে ওকে দেখো, তোমার যদি পছন্দ হয় তাহলে আমি করব। আমি বললাম আমি যে কে বাবা, বলে যে আমেরিকান। তাই, ও আচ্ছা, তখন ঠিক আছে চলো দেখি। তারপরে ওখানে গেলাম, যাওয়ার পরে আমার কিছু কিছু মানে দেখে মনে হলো যে এরা দুজন মানে খুবই মানে দুজন মানে ভালোবাসে, দুজন দুজনকে ভালোবাসে। ওর টেবিলের মধ্যে দেখছি একটা মানে মেয়ের ছবি, ঠিক আছে, ওর অফিসের টেবিলটা যে, সেই টেবিলের মধ্যে দেখছি ছবি। তা বললাম যে এই মেয়েটাই বোধহয় হবে, দুজনের একসঙ্গে ছবি, এই মেয়েটার সঙ্গেই বোধহয় মানে আমাকে দেখাতে নিয়ে এসছে, আমাকে দেখাবে। তারপরে আমাকে বলছে মা যাকে আমি ভালোবাসি ওকে আমি করেছি, ও 3-4 দিনের মধ্যে আসবে। ঠিক আছে নিয়ে আসো। তারপরে তো ওকে দেখলাম, দেখার পরে আমি ভাবলাম যে এই মেয়ে তো আমার ছেলেকে খুব ভালোবাসে, তাহলে তো আমার উচিত এখানে আমার মত দিয়ে দেওয়া। হ্যাঁ, কে আমেরিকান, কে পাঞ্জাবি, কে মারোয়ারি, এগুলো দেখে তো কোনো আমার প্রয়োজন নেই। আমি আমার ছেলেকে যে ভালো রাখবে, আমার ছেলেকে যে সুখে রাখবে, আমার ছেলেকে যে ভালোবাসবে, আমিও তাকে ভালোবাসবো, আমিও তাকেই ভালোবাসবো। তখন আমি বললাম না বাবা খুব ভালো, তুমি বিয়ে করতে পারো, তুমি ওকে বিয়ে করতে পারো। কোন গুণটা নেই, সব গুণ আছে। একটা আমেরিকান মেয়ে হয়ে সে যে চেষ্টা করছে বাংলা বলার, বাংলা শেখার, এটার জন্যই তো আমি ধন্যী। আগামীতে বলতে পারুক চাই না পারুক, এখন যে নতুন অবস্থায় চেষ্টা করছে, টিচারের কাছে শিখছে, সকাল বিকাল ক্লাস করছে, এটা আমার জন্য অনেক না। ওরা সুখে থাকুক, ওরা ভালো থাকুক। আমি দিন রাত্রি ভগবানের কাছে, আমি লোকনাথ বাবার ভক্ত, আমি লোকনাথ বাবাকে ভালোবাসি, সে তার জন্যই আজকে আমার ছেলে মেয়ে, আমার হাজবেন্ড, আমি এখানে এসে পৌঁছেছি। তার আশীর্বাদই আমি আজকে এত বড় হয়েছি, আমার ছেলে মেয়ে এখানে আজকে পৌঁছেছি। এছাড়া আমি কিছু বলবো না। এখন বাবা ওদের সুখে রাখুক, শান্তি রাখুক, ওদের যেন কোনো বিপদও ছুঁতে না পারে, এটুকুই আমার বাবার কাছে বলা। আমার বউও মানে খুবই বুদ্ধিমতী, আমার ছেলেও বুদ্ধিমান, সেই জন্য ওদের মানে কোনো রকম ভাবে কোনো বুদ্ধির দরকার নেই, ওরা নিজেরা
নিজেরা খুব বুঝে শুনেই চলতে পারবে। আমার বুদ্ধি দেওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই রে বাবা, আরামসে ওরা সংসার করতে পারবে ভালোভাবে, সুখে শান্তিতে, যেন ওরা ঘর করে, এইটুকুই বলি। ওই যা বলো ওইটাই। আমার ছেলে খুব বুদ্ধিমান ছেলে, আমি সারাও খুব খুব বুদ্ধি, খুব বুদ্ধি, এবং সারার মধ্যে একটা অ্যাক্টিভ আছে, তো সব কাজকর্ম শেখার আগ্রহ এবং সবকিছু করার মানে ইচ্ছা, এইটা ওর মধ্যে দেখেছি। তাই আশা করি ওরা দুজনে সুখেই থাকবে, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি ওরা যেন চিরজীবন সুখে থাকুক। আমরা এটাই আশা করে তোমাদের কাছে। Yeah, Sandeep is very caring. He will ensure that you are always in a good mood, and even if you are not, he'll try to make sure that even without finding out why you're not in a good mood, he will try to make you feel better. So that is something that's always there. So he's very conscious. It does not generally come out that he's empathetic, but he actually is. Sandeep is extremely lucky that he found a woman like Sarah, who is so good for him. So I think that he has just been lucky. She knows what to do, and she is very compassionate towards Sandeep, towards Sandeep's family, and she's very accommodating and very inclusive. She is very respectful of another culture. It's a completely different culture for her, but she is very enthusiastic and very accommodating of it. Our friendships, our issues with our friends, our extracurricular activities, our inter-school activities, so everything that has shaped us to who we are today has a lot to do with what we have been through together. So even for the longest time, I remember I used to call him up, and if there was anything important in my life going on, I would be like, you need to wish me. So he would be my luck. They were like, you need to wish me all the best, and if he wishes me all the best, then I'm like, okay, now I'm fine that everything is going to be okay. So this used to be a literal thing between us. I think he needs to take very good care of Sarah and needs to see that she is always happy and she has no complaints, because he can get lucky only once. So he better take care of that luck. And I think Sarah is also pretty lucky. The best thing about Sarah is living there. She understands how things are. She's a lot more mature, and they have a very nice understanding. Even when Sandeep throws a bit of tantrum, and he considers his English as very good, so she copes with that also. So I guess if it would have been someone else, it would have been very different, but Sarah is very good for him. I wish them all the best, and I hope that they continue this journey as long as they can, and as well I like them. I like both of them, and in general আমার এটাই আশা থাকবে যে they can go on for their whole life. Turn up the heat. I'm gonna make my move. Gonna make my move. Get out the way, I'm coming through. Gonna do my thing, do what I do. I'm making waves, I'm blazing trails, I'm coming through. I'm burning up, turn on the light. I'm gonna glow and let it shine. I'm gonna go and light it up bright. Turn up the heat. Turn up the heat. I get it glowing whenever I'm going. Turn up the heat. Turn up the heat. Ready, set fire. The flames getting higher. Turn up the heat. Turn up the heat. Make way for me. Turn up the heat.
up, turn on the light. I'm gonna glow and let it shine. I'm gonna go and light it up right. Turn up the heat.